आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। जिन जान पाकिस्तान जी, जैसा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, भूलता ही नहीं है यार, 55 रुपए लीटर एकदम। ये 2 रुपए लीटर इमरान खान के दौर में महंगा होता था, और ये एंकर जो खच्चे हैं, आपको पता है जो है, वो घुंघरू तोड़ देती थी अपने। ये जो एंकर है, ये धमाल डाल डाल कर वो अपने घुंघरू तोड़ देते थे। तो ये बात है कि जिन जान पाकिस्तान जी, अब इनको कोई एहसास नहीं, कभी नहीं को बोला यार जो पाकिस्तान पे जुल्म हो रहा। वो इसामलाई जहीर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी ईरान के बारे में कि उन्होंने लुबनान पे हमला, बहरीन पे हमला कर दिया, और आप बहरीन की मर्तबा तो बोल पड़े हैं। कभी आप पाकिस्तान का आपने एहसास किया? आपको नहीं पता कितने कितने जुल्म हुए हैं? कभी आपने आवाज उठाई है? ट्रंप के साथ आप खाना तो खा रहे हैं, उन्होंने आपको बुला लिया ट्रंप साहब ने, लेकिन कभी आपने सोचा हो पाकिस्तान के बारे में? ये सोचिए, आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। इसानलाई जहीर साहब, अल्लामा इसानलाई जहीर साहब, एक उनका अल्लाह ने मुकाम बनाया हुआ था, जन्नतुल बकी च उनको जगह मिली है, इस बात से मैं वाकिफ हूं। मगर आप क्या कर रहे हो यार? ये ने बुग़्ज़े, अल्लाह माफी देवे, इस बुग़्ज़ से निकले कोई शिया है, कोई सुन्नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर मुसलमान है। ये बात मेरी याद रखना। जो अल्लाह ताला को मानता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, सहाबा इकराम पर उनका ईमान हो, तो ये तो जो एक सिलसिला शुरू हुआ ये तो क़यामत तक जारी रहेगा। आप जितनी मर्जी इसके बारे में सोचिए, फजूल है, मत करें। इस बुग़्ज़ में से निकले। आपने जो बयान दिया है, ठीक है, आपका अपना ज़हन है, मैं आपको बुरा नहीं कहता, मगर आपने खच मारी जी। ऐ मैं तुहानू दस दिया, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दो राय नहीं कि तुसीं खच मार गए हो। अल्लाह तुहानू इहो जिहियां खच्चां मारन तो बाज रखे, और तुहानू मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनन दी तौफीक अता फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जी, साडे मुल्क दे जिहड़े उलमा ने ना, इन्हां ने साडा नास पुट दिता, कसम अल्लाह दी। जिन्ने भी ने, एवें 2-4 विचों ठीक है, जिहड़े पुजारवां वाले ने ना, ताहिर अशरफी साहब, ताहिर अशरफी साहब, बदकार किस्म का इंसान। उस तो बाद मौलाना फजल रहमान साहब, अपनी वारी आवे तो फौरन डंडा फौज भी लैन दा बाहर, लेकिन जदों कौम की गल, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। कदी इन्होंने कौम की खातर ही कोई काम किया? जिन जान पाकिस्तान जी, दसो मैनूं तुसीं। करनगे भी नहीं। कौम कोलों ते बड़े जबरदस्त चालू गए जे कौम दे काम करने वास्ते। 5 साल 10 साल रहा हुआ कश्मीर का मैंबर, देखो ना तुसीं, 5 लाख रुपए की लस्सी पी गया। इहो जे लोग ने जिन जान पाकिस्तान जी, नासूर ने उलमाए पाकिस्तान। इस वेले जिन्ने बैठे सन ना, परवेज मुशर्रफ दी, आसम मुनीर दी कॉन्फ्रेंस च, जिथे वो अपने भाषण झाड़ रहा सी, तकरीर कर रहा सी, उथे दस रहा सी 2 आयतां पढ़ के कि मैं बहुत वड्डा मुसलमान हाँ, अल्लाह दी फौज ओदे कोल, अल्लाह दी फौज दा सिपा सलार। देखो ना, गल तो हैगी है कि अल्लाह दी फौज ने ऐस करके कहा कि मैं सिपा सलार, अल्लाह दी फौज का सिपा सलार इहो जिहा हो सकता है? जिन जान पाकिस्तान जी, आप ही सोचो, जिहड़ा मुसलमानों का खून वेचे, अपने फौजियां का खून वेचण वाले लोग ने। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दो राय नहीं जेगी। जिन जान पाकिस्तान जी,
ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਨ ਮੁਆਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ 160 ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਖੱਚਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਈਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੁਗਜ਼। ਐਸੇ ਬੁਗਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਬੋਲੇ? ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਜੇ? ਇਹ ਹੱਕ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਦੀ ਬਸੰਤ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਬਸੰਤ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੌਠੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖੱਬੀਆਂ ਵਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਓਡਾ ਹੀ ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਜੀਨੀਅਸ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਮਾਂਡਰ, ਕਪਤਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਵੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਨੂਸ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਚ ਕੁਈਨ ਮਨੂਸ ਹੈ।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਨੂਸਾ ਦਾ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਸੁਰਿੰਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਚ ਕੁਈਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਮੁਰੀਦਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੀਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ, 9 ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਆਣੀ ਓਏ, ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਓ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान ਜੀ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।